English hymn number 50. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. That calls me from a world of care and bids me at my Father's throne. Make all my wants and wishes known in seasons of distress and grief. My soul has often found relief and oft escaped a tempered snare. By thy written sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. The joy I feel, the bliss I share of those who anxious spirits burn with a strong desire from thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows his face, and gladly take my stations there, and wait of thee, sweet heart of prayer, sweet heart of prayer, sweet heart of prayer. Thy wing shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless, and says he bids me shake his face. Believe his word and trust his grace, cast on him my ever care, and wait for thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. The joy I feel, the bliss I share of those who anxious spirit burn with strong desire from thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shows his face, and gladly take my station there, and wait for thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Thy wing shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me shake his face, believe his word, and trust his grace, I'll cast on him my every care, and wait for thee, sweet hour of prayer, and wait for thee, sweet hour of prayer. Isaiah 55, 6-7 says, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and unrighteous man his thought. Let him return to the Lord, that we have compassion on him.
unto our God for abundantly pardon. Whoever conceals the sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Almighty God, to whom all hearts are open, all desire known, from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of our heart by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Jesus Christ our Lord. Most merciful God, we confess that we have sinned in thought, word and deed, through our own fault in common with others. We are truly sorry and turn humbly from our sins. God the Father, have mercy upon us. God the Son, have mercy upon us. God the Holy Spirit, have mercy upon us. Almighty God, have mercy upon us, pardon and deliver us from all our sins. Confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal through Jesus Christ our Lord. Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, on the third day rose again. From the dead He was resurrected. He was risen Lord. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Father, Son, Holy Spirit, I humbly come to your presence, Father, by the blood of your Son, Lord Jesus Christ. Forgive, cleanse, wash all my needs. Consecrate me now to thy service, O Lord, by the power of grace divine. I come to the Father through Jesus, the Son. Give him the glory, creating he has done for me. Praise the Lord Jesus Christ. Victory in the blood of Jesus Christ. Jesus, Father, have mercy on me. Jesus, Father, give grace to me. My Lord Jesus Christ, give your anointing. My Lord Jesus Christ, give your holiness. My Lord Jesus Christ, give your humbleness. My Lord Jesus Christ, give your strength. My Lord Jesus Christ, give your power. My Lord Jesus Christ, give your glory. My Lord Jesus Christ, give your wisdom. My Lord Jesus Christ, give your beauty. King of kings, the Lord of lords, Jesus Christ. Jesus, Father, make me worthy to Zion. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanse me from all sin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, the Holy One of Israel. Arise and shine, O Lord, rock of thy strength. Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, 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 Lord Jesus Christ. Holy, 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 Lord, Holy Spirit. Holy, 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 Lord of hosts. Lord Jesus, bless me with the earthly blessing. Lord Jesus, bless me with spiritual blessing. Lord Jesus, bless me with heavenly blessing. Jesus, Father, give grace to do your will. Jesus, Father, give grace to see your face. Jesus, Father, make me worthy to Zion. Calvary is the Yes, Christovin Pratame. Today's Bible reading, Genesis chapter 50.
And Joseph fell upon his father's face and wept upon him and kissed him. And Joseph commanded his servant the physician to embalm his father, and the physician embalmed Israel. And 40 days were fulfilled for him, for so are fulfilled the days of those which are embalmed. And the Egyptian mourned for him 70 days. And when the days of his mourning were past, Joseph spake unto the house of Pharaoh, saying, If now I have found grace in your eyes, speak, I pray you, in the ears of Pharaoh, saying, My father made me swear, saying, Lo, I die in my grave, which I have digged for me in the land of Canaan, that shalt thou bury me. Now therefore let me go up, I pray thee, and bury my father, and I will come again. And Pharaoh said, Go up and bury thy father according as he made thee swear. And Joseph went up to bury his father, and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, and all elders of the land of Egypt. And all the house of Joseph and his brethren, and his father's house, only the little ones, and the flock and the herd, they left in the land of Goshen. And there went up with him both chariot and horsemen, and it was very great company. And they came to the threshing floor of Atad, which is beyond Jordan. And there they mourned with a great and very sore lamentation, and he made a mourning for his father 7 days. And when the inhabitants of the land, the Canaanites, saw the mourning in the floor of Atad, they said, This is a grievous mourning to the Egyptian, wherefore the name of it was called Abel Mizraim, which is beyond Jordan. And his son did unto him according as he commanded them. For his sons carried him into the land of Canaan, and buried him in the cave of the field of Machpelah, which Abraham bought with a field for a possession of a burying place of Ephron, the Hethereth before Mamre. And Joseph returned into Egypt, he and his brethren, and all that went up with him, to bury his father after they had buried his father. And when Joseph's brethren saw that the father was dead, they said, Joseph will peradventure hate us, and will certainly requite us all the evil which we done unto him. And they sent a messenger unto Joseph, saying, The father had commanded before he died, saying, So shall you say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren and the sin. For they did not unto thee evil, and now we pray thee, forgive the trespass of thy servant, of the God of the father. And Joseph wept when they spake unto him. And his brethren also went and fell down before his feet, and they said, Behold, we be thy servant. And Joseph said unto them, Fear not, for I am in the place of God. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is in this day, to save much people alive. Now therefore fear ye not, I will nourish you and your little ones. And he comforted them and spoke kindly unto them. And Joseph dwelt in Egypt, he and his father's house, and Joseph lived 110 years old. And Joseph the Egyptian, children of the third generation, the children also Machir the son of Manasseh, are brought up upon Joseph's knee. And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from thence. And Joseph died being 110 years old, and they embalmed, and he put in his coffin in Egypt. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தோம். உண்மையாகவே மிக 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 ஆசீர்வாதமாக காணப்பட்டது. இந்த அதிகாரத்தில் அநேக காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யாக்கோபின் மரணம், யோசேப்பின் மரணம், யோசேப்பு மரித்த பிறகு எகிப்திலிருந்து அவனுடைய எலும்புகளை கொண்டு போக வேண்டும் என்ற கட்டளைகள், பல காரியங்கள் அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
தேவ ஜனமே, நமக்குள்ள உண்மையாகவே தேவன் மேலே ஒரு ஆழமான விசுவாசம் காணப்பட்டால், நமக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ளே யோசேப்புக்கும் யாக்கோபுக்கும் வந்த விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவியத்திலையும் காணப்படும். ஒரு கிறிஸ்துவ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை வேண்டும் என்றால், ஆண்டவர் என்னை அவரை போல என்னை தகுதி உள்ளவனாக மாற்றுவார், எருசலேம் சீயோனில் கொண்டு போய் என்னை சேர்ப்பார், நான் மீண்டுமாக உயிர்த்தெழுந்து தேவனோடு கூட இந்த பூமியில் 1000 வருஷம் நான் ஆளுகை செய்வேன், நித்தியமாக எருசலேம் சீயோனில் தேவனோடு இருப்பேன் என்ற விசுவாசம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்பட வேண்டும். இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் மரித்தால் நீங்கள் பரலோகம் போவீங்களான்னு கேட்டால் அவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும் எங்கே போகுதுன்ட்டு, இதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா, கேட்க முடியுமா என்று அவிசுவாசமாக பேசுகிற கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு. சிலர்கள் சொல்லுவார்கள், நான் நரகத்துக்கு போவேன், பகிரங்கமாக சொல்கிறார். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் அவரே சொல்கிறார், எனக்கு பரலோகம், எனக்கு நரகம்தான் நான் போவேன். அவரே நரகத்தை கேட்டு வாங்கிக்கிறார். ஏன்னா பாவத்தை விட முடியல. ஒரு பக்கம் ஆண்டவரும் வேணும், ஒரு பக்கம் பாவமும் வேணும். அதனால் என்ன பண்ண, அவர் என்ன பண்ணார், சரி ஆண்டவர் மெய்யான தேவன் என்று அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு, இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறாரு, எனக்கு நரகம் வேணும், நான் நரகம் தான் போவேன். தேவ ஜனமே, பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் மனசாட்சி காலத்தில் ஜீவிக்கிற தேவ ஜனங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய விசுவாச நம்பிக்கை காணப்படுகிறது பாருங்கள். என் பிதாக்கள் இடத்துல போய் அடக்கம் பண்ணுங்க. அந்த உபதேசம், அந்த ஒரே ஒரு யெகோவா தேவனை தொழுது கொண்ட நாமம் வீணாக போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு முன்மாதிரியாக அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். நாம் எப்படி காணப்படுகிறோம்? நம்முடைய ஜீவிதத்தில் குறைபாடுகள், துக்கங்கள், பிரச்சனைகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள் அது ஒரு பகுதி இருந்தாலும் ஆண்டவரோடு கூட நான் ஐக்கியமாக நான் காணப்படுவேன். ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளுவேன். ஆண்டவருடைய தயவை நான் பெற்றுக்கொண்டு நான் எப்படியாவது இயேசு கிறிஸ்துவை நான் தரிசிக்க வேண்டும், அவரை முகமுகமாக நான் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ளே காணப்பட்டால் மாத்திரம்தான் தேவனுடைய உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாம் என்று எச்சிக்கிற சிங்கம் போல உலாவிக் கொண்டிருக்கிறான். இது கடைசி காலம், கொடிய காலம். இந்த 2025ஆம் ஆண்டு மிக 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 பாவத்தினால் நிறைந்த ஒரு ஆண்டு. நோவாவின் காலத்தில் என்னென்னலாம் காணப்பட்டதோ அதெல்லாம் இப்போ இரட்டிப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலங்கள். தேவஜனமே, நாம் விளையாட்டாக நாம் காணப்படக்கூடாது. நாம் ஏதோ அசதியாக நாம் காணப்படக்கூடாது. ஏதோ தேவ சமூகத்தை நாம் கடந்து வந்தோம், ஏதோ தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டோம் என்று நாம் கடந்து போனோம் என்றால் நிச்சயமாகவே ஒரு பெரிய துக்கம் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே காணப்படுகிறது. நேற்று ஒரு சம்பவம் நான் கேள்விப்பட்டேன். அங்கே ஒரு நபர் கடைசி மறிக்க தருவாயிருத்தில் அவரை பற்றி சொல்கிறார்கள். இரவு முழுவதும் அவர் பிசாசோடு போராடி கொண்டிருந்தார். இரவு முழுவதும் பேயோடு கூட போராடி கொண்டிருந்தார். நரகம் திறந்து கொண்டிருக்கிறது. பேய்களோடு சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தார். அப்புறமாக பேய்களோடு கூட போயிட்டார். பிரியமானவர்களே, இந்த வாழ்க்கை ஏதோ விளையாடுற வாழ்க்கை அல்ல. ஏதோ விளையாட்டாக ஏதோ ஜீவித்தோம், ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி நாம் நினைத்து நாம் கடந்து சென்றோம் என்றால் பெரிய 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 துக்கம்
வேதனை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நீ காணப்படும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மெய்யான ஒரு தெய்வம், பாவமில்லாத ஒரு தெய்வம். பூமிக்கு மனிதனாக இறங்கி வந்தார். கடவுள் மனிதனாக இறங்கி வந்து அவர் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை முற்றிலுமாக நமக்கு செய்து கொடுத்தார். முற்றிலுமாக கல்வாரி சிலுவிலே பலி செலுத்தினார். நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் என்ன பண்ணார்? அடிக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ண ஆக்கினி அவர் மேல் வந்தது என்று சொல்லப்பட்டது. மரத்தில் தூக்கப்பட்ட யாரும் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காய் சாபமானார் என்று சொல்லப்பட்டது. அந்த மரத்தை நோக்கி பார்த்த யாவும் பிழைப்பார்கள். பரிசுத்த பவுல் திருச்சபைக்கு எழுதுகிறார், உலக மக்களுக்கு சிலுவை உபதேசம் பைத்தியமாக இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்பட்ட நமக்கோ தேவ பலனாக அது காணப்படுகிறது. தேவ ஜனமே நமக்கு ஒரு பலன் கொடுத்திருக்கிறாரு, ஒரு தைரியம் கொடுத்திருக்கிறார், ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கிறாரு. அதுதான் கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அறையப்பட்டார். நம்முடைய கைகளால் செஞ்ச பாவத்துக்காக, நம்முடைய சிந்தனையினால் செஞ்ச பாவத்துக்காக, நம்முடைய கிரியினால் செஞ்ச பாவத்துக்காக, நம்முடைய வாயினால் செஞ்ச பாவத்துக்காக, நம்முடைய முழு சரீரனால் செஞ்ச பாவத்துக்காக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவிலே அவர் பலி செலுத்தினார். அவருடைய கல்வாரி கீழே நாம் கடந்து வந்து பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவருடைய கல்வாரி கீழே கடந்து வரும்போது பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி நம்முடைய ஜீவிதத்திலே காணப்படுது. அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவ ஜனமே, வசதியாக நாம் காணப்படவே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் வெளியேறப்பட்ட இரத்தம், பாவமில்லாத இரத்தம், பரிந்து பேசுகிற இரத்தம், நமக்காய் பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறது. அந்த இரத்தத்தை வேண்டாம், அந்த ரட்சிப்பு அனுபவம் வேண்டான்னு சொல்லி எவ்வளோ பேர் ஆகவே ஒரு பெரிய வாய்ப்பை இழந்து விட்டார். ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் தந்திருக்கிறார். ஆகவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கல்வாரி சிலுவை கீழே வந்து அவருடைய பலத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், சுத்திகரிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ நம்ம உள்ளான மனுஷன் பலசாலியாக மாறும். பலம் சாதாரண பலன் அல்ல, உன்னதமான பலன் நமக்குள்ளே காணப்படுகிறது. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அதிகமாக நாம் காத்திருக்க வேண்டும். எலியேசாயால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அதிகாரத்தில் கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறவர்களோ அவர்கள் புது பலன் அடைந்து கழுகுகளோ போல சட்டைகள் எடுத்து எழும்புவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. அவர் ஓடினால் நடந்தால் இலைப்படைய மாட்டார். தேவனுடைய சமூகத்தில் பலத்தின் மேல் பலனடைகிற யாவரும் சியோனிலே தேவ சமூகத்திலே அவர்கள் காணப்படுவார்கள். ஆகவே தேவ ஜனமே, தேவனுடைய சமூகத்துக்கு கிட்ட நம் நெருங்க 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 சத்துருவின் கோட்டைகள் நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது. பாதாளத்தின் வாசல்கள் நிர்மூலமாக்கப்படும். இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டது. அப்போ தேவ சமூகத்தில் நாம் அதிகமாக நாம் காணப்பட வேண்டும். சங்கீதம் 91 சங்கீதத்தில் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குகிறான். சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் நாம் காணப்பட பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். அப்போது அந்த சர்வ வல்லவர் யாரும்? இயேசு கிறிஸ்து. எல்லா உலகத்தில் எல்லாருமே மரித்து விட்டார்கள், யாருமே என்னங்க உயிர்த்தெழுந்த. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். நமக்காக மரித்து நமக்காக உயிர்த்தெழுந்தார். பிசாசானவன் பல விதங்களில் உபதேசங்களில் உலக மக்களை வஞ்சித்து ஏதேதோ சொல்லி என்ன பண்ணுறான்? அவன் குழப்பி கொண்டு போகிறான். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவிலே மரித்து 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து பிதாவின் வலது பாசத்தில் வைத்திருக்கிறார். நமக்காய் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய பரிசுத்தம், அவருடைய தாழ்மை நமக்கு தந்து
நம்மளை நம்மளை பாதுகாப்பார். ஆண்டவரே என்னை பாதுகாத்து கொள்ளுங்கப்பா. என்ன பாதுகாப்பு? பணத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படி கிடையாது. ஆண்டவரே நான் என்னுடைய ஜீவியத்தை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. மரணங்கள் வரக்கூடாது, பொய்கள் வரக்கூடாது, வேசித்தனத்தின் பாவம் வரக்கூடாது, ஏமாத்துதல் வரக்கூடாது. இதிலிருந்து என்னை விலைக்கு பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே என்று யாரெல்லாம் ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பாதுகாக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவர்களுடைய எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் பாதுகாப்பார். அதனால தான் அவர் சொல்றது, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், சகல ஆசீர்வாதங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சகல ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். ஆகவே ஒருபோதும் தோல்வியால் இருக்கிறவரை தயவு செய்து பார்க்க வேண்டும். அந்த பாஸ்டர் பாரு பிடிச்சின்னு போயிட்டாங்க, இந்த பாஸ்டர் பாரு மாட்டிக்கினாரு, ஏன் சரியில்லை கிறிஸ்தவங்க நானும் பின்மாற்றுவேன். யார் பின்மாறி போனாலும் நமக்கு அவசியம் அல்ல. யார் பின்மாற்றுவதும் நமக்கு அவசியம் அல்ல. என்னை நான் பாதுகாத்து நரகத்திலிருந்து நான் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய இரக்கத்தை தேடி ஜெயங்கொண்ட பரிசுத்தவான்களை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். பரிசுத்த பவுலை பாருங்கள், அந்தோனி ஃபாதரை பாருங்கள், பிரான்சிஸ் சேவியரை பாருங்கள், பெரிய பெரிய பரிசுத்தவான்களை பாருங்கள். வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட எவ்வளோ அந்த ஆண்ட்ரூ, செயின்ட் ஆண்ட்ரூ, ஜூட், இவங்க எல்லாம் பாருங்கள். ஜெயங்கொண்ட ஊழியக்காரர்களை பாருங்கள், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரர்களை பாருங்கள். ஜெயித்து தேவனோடு கூட அவர்கள் காணப்படுகிறார். பிசாசானவன் குறை சொல்ல முடியாத பல விதங்களில் கிரியை செய்வான். அவன் சில பேர் தான் பெருமைக்காக ஜீவிப்பார். என்னை பெருமையாக பேச வேண்டும். தேவ ஜனமே, ஒருபோது நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகக்கூடாது. இது கடைசி காலம், கொடிய காலம், மூன்றாம் உலகப் போர் நெருங்குகிற ஒரு காலத்தில் நாம் வந்துவிட்டோம். இன்றைக்கும் ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் யுத்தத்தில் இருக்கிறது. இஸ்ரேலும் காசாவும் சுற்றி இருக்கிற நாடுகளும் யுத்தத்தில் போய்கொண்டு தான் இருக்கிறது. யுத்தங்கள் முடியவில்லை. ஆகவே நம்முடைய மீட்கும்படியாக அவர் கடந்து வரப்போகிறார். நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா என்று நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம். தேவ ஜனமே, எப்படியாவது நான் தேவனுடைய வருகையில் நான் காணப்பட வேண்டும். எப்படியாவது இயேசு கிறிஸ்துவை முகமுகமாக நான் தரிசிக்க வேண்டும். எப்படியாவது அவரோடு கூட நான் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு காரியம் நாம் முழுமையாக செய்ய வேண்டும். என்னென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நம்மளை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். நாம் பரிசுத்தப்பட கர்த்தர் நம்மளை பலப்படுத்துகிறார். கர்த்தர் நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிறார். கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். கர்த்தர் நம்மளை அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளே நம்மளை கொண்டு போகிறார். கர்த்தர் நம்மளை மேலும் மேலுமாக நம்மளை உயர்த்த அவர் வல்லவராகவே இருக்கிறார். தேவஜனமே, கர்த்தருடைய முழுமையான சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தம் என்ற உம்முடைய பரிபூர்ண சித்தம் என்னன்றதை நாம் தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரோடு கூட நாம் ஆராய்ந்து அவருடைய சித்தம் என்னன்றது நாம் அறிந்தோம் என்றால் சத்துரு நம்மளை மேற்கொள்ளவே முடியாது. ஆகவே இன்றைக்கு 2025ஆம் ஆண்டு சொல்லப்போனால் எவ்வளோ காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. ஆனால் நாம் மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒப்பிட்டு ஒருபோதும் பேசக்கூடாது. நாம் யாரை நோக்கி இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யனுடைய நீதியை தேடுங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவோடைய நீதியை தேடுங்கள். தேடும்போது பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். இன்றைக்கு பாருங்கள், இந்த உலகத்தில் ஒரு காலம் எப்படி இருந்ததுன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த தெருவுகள்லாம் இப்போ பார்த்தா எல்லாமே மிக பில்டிங்கு, பெரிய பெரிய கோட்டையாக வளர்ந்துக்கிடுது. இன்னும் அடுத்த ஒரு 30 வருஷம் இல்லை அடுத்த ஒரு
20 வருஷம் கழித்து நீங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள், எல்லாமே இன்னும் வேக வேகமாக வளர்ந்துருக்கலாம், இல்லைன்னா மொத்தமாக காலியாக இருக்கும். இப்போ காலங்கள் எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை என்றைக்கும் மாறாது. என் கிருபை உனக்கு போதும், உன் பலவீனத்தை என் பலன் பூரணமாய் விலகும். தேவனுடைய கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள அந்த கிருபை நம்மளை அடுத்த 20 வருஷம் 30 வருஷம் நம்மளை பாதுகாக்கும். இப்போ நான் சொல்கிறேன், 2047 வரைக்கும் கர்த்தருடைய கிருபை என்னை பாதுகாத்து கொள்ளும். அப்போ தேவ ஜனமே, யாக்கோபுக்கும் யோசேப்புக்கும் இருந்த ஒரு வெளிப்பாடு, மனசாட்சியின் காலத்தில் ஜீவிக்கிற ஒரு வெளிப்பாடு நம்முடைய ஜீவித்தில் காணப்பட வேண்டும். அந்த வெளிப்பாடு நம்மளை பெரிய ஆளாக மாற்றுகிறது. அந்த வெளிப்பாடு, அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய ஜீவித்தில் மாத்திரமல்ல, நாம் அநேகருக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களையும் நம் பக்கமாக தேவ பிள்ளைகளாக பரலோராஜ்யத்துக்கு ஐக்கியவுள்ளராக நாம் கொண்டு போகும்போது, ஒரு பாவிகள் மனம் திரும்பி தேவன் பக்கமாக திரும்பும்போது தூதர்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை அநேகருக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும். உனக்காக கர்த்தர் மரித்தார் என்று சொல்ல தேவன் நமக்கு கிருபை தரும். அதுதான் விசுவாசம். கண்களை மூடுவோமாக. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் பரம தகப்பனே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தெய்வமே, அருமை இரட்சகர் ஆவியானவரே, உமக்கு சொந்தம். அப்பா, நேற்றம் வேண்டாம் மாறாதவர், ஒருவரும் சேராத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிறவர், இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கிறவர், யாவே அழைக்கப்பட்ட இந்த காலை வேலையானவர், ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்தீர். தொடர்ந்து உம்முடைய வேதத்தை வாசிக்க கிருபை தரம்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். கிருபைக்குள்ளே மூடுங்க ஆண்டவரே. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உலகம் முழுவதும் சபையில் எந்தெந்தெல்லாம் சபைகள் நடக்கிறதோ எல்லா ஆராதனை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. ஊழியர்களை வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம். எங்களையும் உங்களுடைய பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய வருகைகளை தகுதிப்படுத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். God bless you.